عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بھائی تھے، سلیمان، ولید، عبد الملک۔ ان تینوں نے انسانوں کا خون پیا۔ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، یہ کسی طرف میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی۔ یہ ظالم تھے، ظالم، انسانوں کا خون پیتے تھے۔ آج عمر بن عبد العزیز تو جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اچھی بڑی حدیث ہے، تھوڑا سا دھیان لگا کر سنو، یہ بہت فائدہ ہوگا کہ حرام اور حلال کا فائدہ ہم کو معلوم پڑے گا۔ عمر بن عبد العزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبد العزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبد العزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا۔ رجا بن حیواسی نے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے، سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو خبر میں اتارا اور کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان کوڑا چٹا، ایک جگہ صورت کالا۔ پھر میں نے ولید کو خبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، ولید بن عبد الملک، تو میں نے اس کی کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ پھر میں نے سلیمان کا واقعہ ابھی سنایا، سلیمان کو خبر میں اتارا اور کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے ان تینوں نے اپنی حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبد العزیز اپنی اللہ کی پوجا کی۔ تو انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے۔ اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم حاصل کرنے کا شوق لگا تو میں نے علم حاصل کیا، اور تھوڑا سا جوان ہوا تو فاطمہ بن عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی۔ آپ اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو اونٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، 4-5 سال کے بعد ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا روح تب تبعی بنو امیہ کا کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکات دینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا، لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے کہ میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، دوسرا بھائی ولید بادشاہ، تیسرا بھائی سلیمان بادشاہ، چوتھا بھائی ہشام بادشاہ، یزید بادشاہ اور اپنا خامد بادشاہ۔ 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی سیاسی لحاظ سے۔ تو فاطمہ کہنے لگی، اے عمر، میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزاری ہے، دکھ میں میں تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، تو جاؤ، میں تمہارے حق معاف کی۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے تو فاطمہ بن عبد الملک سے فرماتی ہے کہ انہوں نے 2 سال 2 مہینے انہوں نے میرے ساتھ بستر پر نہیں لیٹے، انہوں نے غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے روتے وہیں سو جاتے اور روتے وہیں سے اٹھتے، اور 3 بر اعظم میں زکات دینے والا کوئی نہ بچا، سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا۔ یہ فیصلہ بعد میں بھی ان کے حکومت میں شامل تھا۔ ہاں، اپنی حکومت کو اللہ کے رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مالے فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا،
12 बच्चे थे, बच्चियां 12। हमें कपड़े लेकर दो, ईद आ रही है। हर आदमी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है। हमारे बच्चे भी कह रहे हैं माँ जी कपड़े, जाओ भाई लो। 3 बर्रे आजम, फातिमा के जमाने में 3 बर्रे आजम के बादशाह के बच्चे आ रहे हैं। माँ जी ईद आ रही है, अब्बा से कहें कि तो कपड़े तो लेकर दें। कहा मैं अब्बा से बात करती हूँ, अब्बा तशरीफ लाए। तो खजाने लबालब भरे हुए हैं गंदम की ढेर की तरह। कहा अमीरुल मोमिनीन बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। फातिमा मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहां से कपड़े लेकर, मेरे पास पैसे कोई नहीं। इसके पहला 3 हुक्मरानों ने लूट मार के बाजार गर्म किए, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। आज उसी खजाने पे एक शख्स बैठा हुआ है, अल्लाह को राजी करने के लिए झंडे गाड़ रहा है। तो फातिमा ने कहा आप एक काम कर लीजिए, आप 1 महीने के लिए एडवांस तनख्वाह ले लें, इससे मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े ले देती हूँ और मैं घर का खर्चा मैं मजदूरी करके घर की रोटी चला लूंगी। अरे मेरे भाइयों, अपनी तारीफ तो देखो, अपनी तारीफ तो देखो। सिर्फ गाने ही सुनते ना रह जाओ, सिर्फ ड्रामे ही सुनते ना रह जाओ। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो उन्होंने बुलाया वजीर खजाना मुजाहिम, अपने ही गुलाम। हाँ मैं मुजाहिम, मुझे बच्चों के लिए कपड़े लेनी है, इसलिए मुझे 1 महीने की एडवांस तनख्वाह मिल जाए। तो वो कहने लगे उमर बिन अब्दुल अजीज, अगर तुम मुझे लिख कर दे दो, अगर तुम 1 महीने के लिए अगर आप जिंदा रहेंगे तो मैं तुमको तनख्वाह दे दूंगा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज सर झुकाए और वापस हुए घर पे। फातिमा मेरे बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े दिलाकर नहीं दे सकता। ईद का दिन आ गया, ईद का दिन आ गया। खलीफे वक्त में ईद की नमाज पढ़ाते थे, नमाजें भी खलीफे वक्त में पढ़ाते थे। बनु उमैया का खानदान मिलने के लिए आ रहा है। बड़े सरदार, सरदारों के बेटे, आला पोशाक, आला लिबास, मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। अभी थोड़े देर के बाद देखा तो भी बच्चे भी बाप से मिलने आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं और उनके जिस्म पर पुराना लिबास है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज यूं बादशाहों के बच्चों की तरफ देखे तो सरक बरक पोशा गई, तो अपने बच्चों की तरफ देखा। अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो, लेकिन फिर मुट्ठी बंद कर दे कि नहीं, मैं हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डबडबा गई, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मेरे बच्चों, आज तुम्हारे बाप से गिला तो होगा, आज तुम्हारे बाप ने कपड़े ही ना लेके दिए। उनके एक बेटे थे अब्दुल मलिक, उनसे भी 4 हाथ पहले ही फौत हो गए थे, उनसे 4 हाथ पहले ही फौत हो गए थे। कहने लगे अब्बा जान आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आप कौमी खजाने में बदयांती नहीं की है, आपको मुबारक हो। आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं है, हम शर्मिंदा नहीं है। इंसानों को कपड़ों पे तोला नहीं जाता। आज का मेरा देश कमालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि अपने खत को बड़ा करने के लिए वो 50 लाख की घड़ी लेता है और 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी फैशन हो गई है कि अपने आपका खत बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंडबैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। ओ मेरी बहन, तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तू अपनी बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है अगर तू 50 लाख की घड़ी 6 लाख के जूते से अपने आप को बड़ा बनना चाहता है। तो इस धोखे से निकलो, इस धोखे से निकलो। ब्रांडेड 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 कहां जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब्बी जुल जलाल की कसम, रब्बी जुल जलाल की कसम, तुम्हारे घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारे गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारे इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान, आज हमारा साड़ा ईद फिर से आ गया है। सड़ो आज ईद हो गई,
साढ़े हब्बे हम आज खयानत नहीं की, क्योंकि आज हम खुशी से बुलंद हैं, क्योंकि आज हम कौमी खजाने में बदयांती नहीं की। तो एक बार घर तशरीफ लाए, फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी चाहा। तो फातिमा रोने लगी, कहा अमीरुल मोमिनीन, खजाना तो भरा पड़ा हुआ है, तेरा 1 दिरहम का भी हक नहीं है कि तू 1 दिरहम लेके अंगूर खरीद ले तो तड़प उठे। तो फातिमा, मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा, मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। अरे मेरे भाइयों, जो दिन रात जुए और शराब में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए और शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरबरू होकर खड़े हो गए? फातिमा, मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो एक दफा घर में तशरीफ लाए, तो बच्चियां बेटियां कपड़ा मुंह पे हाथ यूं रखा, यूं मुंह पे कपड़ा यूं रखा, कोई बात करे तो यूं रखा। तो आपने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, ये मुंह पे कपड़ा क्यों रखती हो? तो घर की फातिमा तो खामोश हो गई, तो वो बेटियों में भी खामोश हो गई। तो हजरत फातिमा कहने लगी, आज तुम्हारे बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के रोटी खाई, उसमें मसरी दीदार भी कोई नहीं, सालन भी कोई नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। आज का ताजर कहता है, झूठ ना बोलूं तो कारोबार कैसे चलेगा। मेरा अफसर कहता है, रिश्वत ना लूं तो गुजारा कैसे चलेगा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज इस पे हिचकियों के साथ रोए, फरमाया, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें अच्छे बड़े खाने खिला सकता हूँ, मगर मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये गवर्नर होते थे ना, तो हजरत फातिमा की एक बांदी थी, उनसे इन्हें इश्क हो गया है। वो हर दफा कहते, मुझे हदिया कर दो, मुझे दे दो। वो कहने लगती, मैं नहीं देती, मैं नहीं देती। वो हर दफा कहते, मुझे हदिया कर दो, मुझे दे दो। वो कहने लगती, मैं नहीं देती। जब ये खलीफा बनी तो उस औरत ने खूबसूरत जेवरात से सजाया, आलीशान मेकअप किया और हाथ पकड़ के यूं सराई और उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने लेके गई और कहा, ये आपके खिदमत में, ये तुम्हारा गिफ्ट है। आपने यूं देखा, फरमाया, कहाँ से आई थी? कहा, अब्दुल मलिक से कूफे से जबरदस्ती उठा कर दिए थे, तो भेज दो, इसके मालिक के पास वापस भेज दो। वो कहने लगी, ऐना वजदुका अलैया या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, आपकी मोहब्बत कहाँ गई? जो मेरे साथ इश्क था वो कहाँ गया? वो कहने लगे, वो पहले से भी ज्यादा है, लेकिन मैं अपने अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, मैं मेरे इश्क को मेरे अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज फिस पे हिचकियों के साथ रोए, कहा, मैं मेरे बच्चियों, मेरे बेटियों, मैं तुम्हें अच्छे बड़े खाने खिला सकता हूँ, मगर मैं जहन्नम की आग कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। तो अब मैं पहले बोलने लगा तीनों के बारे में, रजा के बारे में, वलीद के बारे में, अब्दुल मलिक के बारे में। ये अल्लाह ताला इन तीनों को क्यों काले कर दिए, इनके चेहरे को क्यों फेर दिए? ये बेनमाजी नहीं थे, ये बदकारी नहीं करते थे, ये किसी तरफ मेली आंख नहीं उठी कभी। ये जालिम थे, जालिम, इंसानों का खून पिया, माल में खियानत की। आज देखो उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहा है कि देखो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या होता है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ, इनकी मैयत खबर के किनारे रखी गई। अब खबर के नीचे उतारना है, अब खबर के नीचे उतारने लगे तो मैयत हिलने लगा और अजाबे खबर पहले शुरू हो गया। जब खबर के
قریب رکھا گیا, قبر کے کنارے رکھا گیا, تو ایسے ہوا کا جھونکا لہراتا پرچہ یوں آیا, عمر کے سینے پر گر گیا. لوگ کٹے ہو گئے. اس پرچے کو کھول کر دیکھا گیا, اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پروانہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے لیے, اس کو جہنم سے نجات ملنے کی خوشخبری سنا دی جائے. ارے میرے بھائیو, مرنا ہو تو یوں مرو, اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی موت دے دے. تو بات پھر کیا ہوا, تو میں نے عمر بن عبدالعزیز کا کفن کا گرا کو کھول کے دیکھا, تو عمر بن عبدالعزیز کی کفن کو گرا کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف فٹ, اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند خود ہی خبر میں اتر آیا. مجھے یوں لگا. میرے بھائیو, ہم روزانہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے, ہمارے حبیب کو یاد کرنا چاہیے. میری نبی کی تکلیفیں بہت ہیں, ہمارے نبی کی تکلیفیں بہت ہیں. ہم دین کو معمول سمجھتے ہیں, دین تو بہت بڑا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.